ගීතාවලිය දෙවැනි පරිච්ඡේදය මනුෂ්‍ය ජාතියකු කුමට කොලාහල කෙරෙද්ද මනුෂ්‍ය වර්ගයෝ කුමට නිෂ්ඵල දේවල් යෝජනා කෙරෙද්ද ඒ පොළොවේ හඬ තමයි ඒම. දිලි මාංශයෝ ටෙලිවිෂන් බලන්න ගියොත් පතර සෝෂල් මීඩියා බලනකොට ඕවා තමයි හඬ. එතකොට දන්නම නැතුව ලෝකයේ තොරතුරු වලින් දේවානුභාවයේ හීන වෙනවා. බුද්ධියේ තොරතුරු ආත්මීය අනුභවය මර්ධනය කරනවා. ඇත්තම අපිට වෙනස් කරන්න බැරි දේවල් ගැන තොරතුරු ලබාගෙන ඇති වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ලෝකේ ජාති මොනවද කරන්නේ? ගීතාලිය දෙකෙන් දෙකේ කියනවා මානසික අභිෂේකලත් තනත්තානන්ට විරුද්ධව පොළොවේ රජවරු සැරසෙද්දී අධිපතියෝ එක්ව මන්ත්‍රණය කෙරෙති. ඉතින් අපි දන්නවා මේක මෙසායනික අනාගත මාක්‍යයක්. යේසුස් වහන්සේ ගැනත් මේක ඇත්තයි. දැන් කියන්නේ මාත් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිෂේකලත් තැන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මන්ත්‍රණය දෙවියන් වහන්සේගේ බැමි කඩා දමා දෙවියන් වහන්සේගේ රැහන් අප කෙරෙන් ඉවත් කරමු කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගෝසාවල් සටන් පාට ඒගොල්ලන්ගේ උත්සාහය. අපි ඒවා බලමින් විග්‍රහ කරමින් ඉන්න තරමට අපි පොළවේ ජාතියගේ අරගලේ කොටසක් වෙනවා. එකක් ඇහුණු ගමන් කවුරුද කිව්ව ගමන් හෝ අපි කියව ගමන් අපිට තියෙන්නේ hina වෙන්න ස්වර්ගයේ සිටින තනන් වහන්සේ සිනාසනසේක. ඒ කියන්නේ අපිට වචනයෙන් ඇහුණු දේ ආත්මයන් වහන්සේ කිව්ව දේ අපිට දැනහස දුන්නු ඇහිම සහ දර්ශනය නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහතිකයේ කොන්ෆිඩන්ස් එකේ සිනහ වෙන්න ඉන්නවා. දැන් ඉබේම කායින්ගේ මාර්ගයේ ගතිය අපේ ඔළුව වැඩ කරනකොට ඒවට ලොකු ප්‍රීතියක් ශක්තියක් ඇති වුණා. කායින් ඉපදුනාම එයා බලවන්තයෙක් කියලා ඒව දැකලා ඒව කායින්ට නම තිබ්බා. කායින් කියන්නේ මගේ ஐதிவாசிக்காம மගේ பொசிஷன் එක මට ලැබුණු දේ. அவள் எப்பொழுதும் காயினை பெற்றெடுத்த உடனே அவன் என்னுடைய நிலையானவன், அதே போல அவள் எனக்கு ஒரு பலமானவன் என்பதை அவள் சொல்லுகின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ඒ වෙනකොටත් ඒවට හිතලා තියෙන ඇති ආදාමන විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා. ஏனென்றால் அந்த நிலைகள் நேரத்திலே ஆதாமை நம்ப முடியாது என்று சொல்லி அவள் நினைத்திருக்கலாம். ඒක මගේ සිතුවිල්ලක් නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ හැංගෙනකොටත් එක එක ගස්සස්සේ හැංගුනේ. ஏனென்றால் அது என்னுடைய சிந்தனை அல்ல. அது உண்மையாக வேதத்திலே பார்க்கும்போது அவர்கள் ஒவ்வொரு மரத்துக்குள்ளே அவர்கள் மறைந்து கொண்டார்கள். සහ ආදාම් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඒව accuse කරේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬ ඇහිලා ආදම්ගේ ඇහුවම ඔබ මම කන්න එපා කියපු ගහෙන් කෑවද කියලා එයා ඕ කියන්නේ නැතුව එයා කිව්වා ඔයා දුන්නු ගෑණි කියලා. ஏனென்று சொன்னால் அந்த ஆதாமிடத்திலே முதல் சர்ப்பம் கேட்கும்போது நீ இதை ஏன் புசித்தாய் என்று கேட்கப்பட அவர் சொன்னான், நீங்க கொடுத்த மனைவி கொடுத்ததால் தான் நான் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னான். அவன் நேரடியாக அந்த பதிலை அவன் சொல்லவில்லை. කොච්චර කායින්ගේ මාර්ගයේ සහ ලෝකේ හඬ ඒ පළවෙනි පවුල තුළට ඇතුළු වුණා. பாருங்க, அந்த முதலாவது அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே அந்த காயினுடைய வழி எப்படி அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ඉතින් youth 14 පදේ youth කිව්වා අවසාන කාලේදී කායින්ගේ මාර්ගයේ එන්න සභාවට ඇතුළු වෙනවා. බාලාම්ගේ ධර්මය සභාවට ඇතුළු වෙනවා. கோராகே விருத்த கதாවත් சபாවට ඇතුළු වෙනවා. நீங்கள் யூதா புத்தகத்திலே பார்க்கும் பொழுது கோராவினுடைய பாலாமுடைய செயல்பாடுகளை சபைக்குள்ளே கடந்து வரும் என்பதை குறித்து யூதா புத்தகத்திலே அவர் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். කායින්ගේ මාර්ගය කියන්නේ එන්න පේන්නේ නැති එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි නේද? ඇහෙනවා නේද? என்னை பார்க்காம இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. நான் கதைக்கிறது இதுதானே. කායින්ගේ මාර්ගය කියන්නේ ලෝකයේ දේවල් වලින් ඉතාම දක්ෂ වුණ කායින්ගේ මුළු වංශය. அந்த காயினுடைய வழிகள் என்று சொல்வது உலக காரியங்களிலே அவர்கள் மிகவும் கெட்டிக்காரர்களாக அவர்கள் පසුතැවෙන්නේ அவர் மனம் திரும்பவும் இல்லை. அவர் தேவனை குற்றப்படுத்தினார். ඉතින් සභාවට මේ
ආයින්ගේ මාර්ගය ඇතුල් වෙනවා කියලා දේවචන කියලා තියෙනවානේ. ஏனென்றால் சபைகளுக்குள்ளே இந்த காயினுடைய வழி கடந்து போகும் என்பதை அங்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். බාලාම්ගේ ධර්මය කියන්නේ අනාගත වාක්‍ය පාවිච්චි කරමින් සල්ලි වීම සෙනගගේ ඇදහිල්ල අපචාරයට යොමු කිරීම. அதே போல பாலாமுடைய காரியங்களை குறித்து அவர் கெட்ட காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறார். அதுல என்ன விஷயங்கள் என்றால் அவருடைய வஞ்சக காரியங்கள். கோராගේ විරුද්ධ කතාව කියන්නේ கோராடை எதிர்ப்பு பேசின பாவம் என்று சொல்வது. கோரா මොන ගෝත්‍රයේද ප්‍රතිප? கோரා ලිපි ගෝත්‍රය. ඉතින් ඒක නිසා එයා පූජකයෙක් නිසා එයාගේ පූජක ආගමික පූජක කැඳවීම එයා පාවිච්චි කරා මොසෙස් සහ ආරෝන් දැන්වන්සේ පත් කළ නායකයන් විරුද්ධව. රූබන් ගෝත්‍රය තමයි ගණන වැඩිම ගෝත්‍රය. රූබන් ගෝත්‍රය තමයි දාතන් සහ අබිරාම්. ඒගොල්ලෝ එක්ව වෙලා ඒගොල්ලෝ වෙනම කැරලිකාර நாயகத்தியம் படம். அந்த ரூபன் கோத்திரம் தான் பெரிய பெரிய கோத்திரமாக இருந்தது. அந்த ஜனங்களுக்கு எதிராக இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் முறுமுறுத்து அவர்களை அந்த குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக குழுக்களை உருவாக்கி விட்டார்கள். ஏனென்றால் இந்த மூன்று விடயங்களும் சபைகளுக்குள்ளே கடந்து போகின்ற விடயங்களாய் காணப்படுகிறது. ලෝකයාත් උන්වහන්සේගේ බැමි කඩනවා ලනු කඩනවා කියලා වාසිපස් දරනවා. அதே போல அங்கு உலக பிரகாரம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கு கட்டுக்களை அறுத்து கயிறுகளை அங்கு எரிக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லுகிறோம். හැබැයි අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිනහවෙන් ඉන්නවනම් ස්වර්ගයේ සිට තන්වහන්සේ සිනහසෙසේ. ஏனென்றால் பரலோகத்திலே வீற்றிருக்கின்ற தேவன் எப்பொழுதும் நகைப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ගීතාලය 2:5 උන්වහන්සේ කෝපයෙන් උන්ට කතා කොට තමන් උදහසින් ඔවුන් කලබනසේ. அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோடு பேசி தமது உக்கிரத்திலே அவர்களை கலகம் பண்ணுவார். ඒක අපිට අයිති කාර්යය නෙමෙයි. ඒක දැනවන්සේ කරයි. அது எங்களுக்குரியது அல்ல, அது தேவனுக்குரிய விஷயம். ඕනම දේශයක දැනවන්සේට විරුද්ධ වෙන ඕන බලවන්තේ දැනවන්සේට පුළුවන් සුලගිල්ලෙන් තල්ලුවා. ஏனென்றால் எந்த தேசத்திலும் யாரும் தேவனுக்கு எதிராக செயல்படுகிறவர்களை சின்ன விரல்களினால் அவர்களை தட்டிவிட முடியும். අපි දැකලා තියෙනවා අපේ දේශයේ කීසරයක් ස්වාමීන් කරලා. எங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை தடவை தேவன் இந்த காரியங்களை செய்திருக்கிறார். හැබැයි දැන් මහන්සියට තියෙන විකල්ප විසඳුම. ஆனாலும் தேவனுக்கு இது மாற்று ஈடான பதில்கள் காணப்படுகிறது. මහන්සියගේ පැෂන් එක තියෙන්නේ මහන්සියගේ කන්දක. அவருடைய පැෂன் என்பது அவருடைய முறைமைகளிலே அது காணப்படுகிறது. ඒ තමයි මහන්සියව අදහනසන. ஏனென்று சொன்னால் அவரை நம்புகின்ற ஜனங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற விஷயம். ගීතාලය 2:6 මම සියොන්නම් මාගේ පිරිසිදු කන්ද මතුවේ මාගේ රජුවන් පිහිටවීමි. நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோன் மீதிலே என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார். ඉතින් ඒක උන්වහන්සේගේ පිරිසිදු කන්ද නිසා අපිට ලෝකී ක්‍රමයට බලය අල්ලන්න බෑ සබහායි. ஏனென்றால் அது அவருடைய பரிசுத்த பர்வதமாக இருக்கின்றபடியால் உலக பிரகாரமாய் எங்களுக்கு அந்த காரியங்களை எங்களால் பிடித்து கொள்ள முடியாது. අපිට ලෝකී ක්‍රමයට බලය හටි දැනවන්සේගේ සබහාව කරන්න බෑ. ஏனென்றால் உலகத்தில் இருக்கிற அந்த வலிமைகளை கொண்டு நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய சபையை எங்களால் கட்டி எழுப்ப முடியாது. එහෙම කරොත් ඒක දැනවන්සේගේ සබහාව නෙමෙයි ඔබේ සබහාව. ஏனென்றால் அப்படியானால் அது தேவனுடைய சபையாக இருக்காது, அது உங்களுடைய சபையாக இருக்கும். ඒක සියොන් කන්දේ කොටසක් නෙමෙයි මහා බබිලෝනිය කොටසක්. அது சியோனுடைய பகுதி அல்ல, அது பாபிலோனுடைய ஒரு பகுதியாக அது மாறிவிடும். ඉතින් අපි දන්නවා සභා කීයක් ගැන එහෙම කිව්වද සාමාන්‍යයෙන්? அப்படியானால் தேவன் எத்தனை சபைகளை குறித்து அப்படி சொல்லி இருக்கிறார். පර්ගමස් සභාවේ කවුරුත් ඉතුරු. அங்கு பெர்வியா சபையை குறித்து அவர் அதை ඔක්කොම ලෝකයක විභාග. அது எல்லாரும் அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்களாக இருந்தார். තියතිරා සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම ජෙසබෙල් ආලා. அப்படியே நீங்கள் திரத்திரா சபையை பார்ப்பீர்களானால் அதிலும் அங்கு ஜெசபேலுடைய ஆவி காணப்படும். සාදිස් සභාවේ ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. அங்கு சர்த சபையை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதும் அதிலே அதே காரியங்கள் காணப்படும். දැනවන්සේ ප්‍රශංසා වේවා පිලදෙල්ෆියා සභාව ඒගොල්ලෝ ලෝක ශක්තියෙන් දුබල නම් දෙවන් මහන්සියට කීකුරුවේ හිටියා කියලා දැනවන්සේ.
ஆனாலும் பிலதெல்பியா சபையானது ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவருடைய சத்தத்துக்கு அவர்கள் செவி கொடுத்திருந்தார்கள். ලෞකික සභාව ඒගොල්ලෝ කරගෙන ගියා ස්වාමීන් වහන්සේව දොරින් එළියට දාලා. அவர்கள் அங்கு லவோதிக சபையை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அங்கு கதவு வாசலின் வெளிப்புறமாய் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். එහෙම සභා ලංකාවෙත් ඇති. ஏனென்றால் அப்படியான சபைகள் இங்கும் இருந்தது, அதாவது உலகத்திலும் இருந்திருக்கிறது. හැබැයි අපි ප්‍රේසන්නම අපි ගණන් දෙන සභාවක්. ஏனென்றால் நாங்கள் எப்பொழுதும் கணக்கு ஒப்புவிக்கின்ற சபைகளாக இருக்கிறோம். මොකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය the spirit of the Lord pinch ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය ලේසියෙන් දුක් වෙනවා. ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய ஆவியானவர் அங்கு மிகவும் இலகுவாய் அவர் தூக்கப்படுவார். පළවෙනි දෙසුනේ 5:17 වචනේ කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය නිවන්න එපා කියලා. 1:16 நாங்கள் தெசலோனிக்கேயிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவருடைய ஆவியை நீங்கள் அவித்து போடாதீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය හරි බලවත්, හැබැයි හරි සෙන්සිටිව්. ஏனென்றால் அவருடைய ஆவி மிகவும் வலிமையானதும் அது மிகவும் ஆறுதல் நிறைந்ததாய் காணப்படுகிறது. சாம்சன் தரந்திட்டேனே ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය අවත් කරලා ඉන්නවා. ஏனென்றால் ஆவியானவர் எங்களை கைவிட்டு போனார் என்று இங்கு சொல்லப்படவில்லை. සභාවට මේක ඉස්සරයක් වෙලා තියෙනවා. சபைக்கு இது எத்தனை தடவை நடந்திருக்கு? කොච්චර හොඳ සභාවක් තිබුණාද සභාවේ ඉතිහාසය. சபை சரித்திரத்திலே எப்படி நல்ல சபைகள் எல்லாம் இருந்தது. මහත් විවිධීම් වලට හේතු වුණු සභා. எழுப்புதலுக்கு காரணமாக இருந்த சபை. ඒක කොහොමද නිවිලා ගියේ? அவர்கள் எப்படி அதை விட்டு போனார்கள்? මට හිතන්න අමාරුම මෙතොදිස්ත සභාව කොච්චර ජොලිතියෙන් තිබුණු සභාවක්ද මුළු එංගලන්තයේම වෙනස් කරා. அங்கு இங்கிலாந்து தேசத்திலே அங்கு நாங்கள் மெதடிஸ்ட் சபையை பார்க்கும் பொழுது எப்படி எழுப்புதல் மகிழ்ச்சியான சபைகளாய் காணப்பட்டது. ஜான் வெஸ்லி ගැලවීම ලැබුවේ 1739 මැයි 14 1972 ஆண்டு காலப்பகுதியிலே ஜோன் வெஸ்லி அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள். டிசம்பர் 30 තමයි අශුද්ධාත්මය බවතිස්ම. டிசம்பர் 31 தான் அவர் பரிசுத்த ஆவியில் அபிஷேகத்தை பெற்றார். ඒකද හිටපු අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරා. அதில் இருந்தவர்கள் அந்நிய பாஷையிலும் பேசினார்கள். එංගලන්තේ හැම තැනම ගිහින් සුභාරම්භ. அவர்கள் இங்கிலாந்து தேசத்திலே அவர் எல்லா இடங்களிலும் சுவிசேஷங்களை பிரசங்கித்தார். එතකොට ප්‍රංශ විප්ලවය ඇති වුණේ 1780. பிரான்ஸ் தேசத்திலே ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டது 1970 காலப்பகுதி. ஜான் வெஸ்லி மரணே 1787. ஜோன் வெஸ்லி 1700 சொச்ச காலப்பகுதியில் 780 அவர் மரித்தார். அந்த நேரத்திலே முழுமையான ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. பிரபுவரு ஆண்டுயாய ගැලවීමට அந்த இடத்திலே பிரபுக்கள் பெரிய அரச உயர் அதிகாரிகள் ரட்சிப்பை கண்டுகொண்டார். பரம்பராවක් යනකොට 1814 அதற்கு பின்பு கிறிஸ்தவ சபையானது 1814வது வருஷத்திலே இலங்கைக்கு அந்த சபைகள் வந்தது. මොරටුවේ හැම ගම්මානයකටම මෙතොදිස්ත සභාව. மொரட்டோ பிரதேசத்தில் எல்லா கிராமங்களிலும் அங்கு மெதடிஸ்ட் திருச்சபை காணப்பட்டிருந்தது. හැබැයි 1837 වෙනකොට அதற்கு பின்பு 1830-40 காலப்பகுதி வரும்போது මම මේක කිව්වේ நான் ஏன் இதை சொன்னேன் என்று சொன்னால் අර සභාවට තිබිය යුතු සියොන්හි පිරිසිදු කන්ද දෙවන් වහන්සේට ඇති. அந்த சியோன் திருச்சபைக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த பரிசுத்தம் என்பதை குறித்து அந்த விளக்கத்துக்காகவே நான் இதை சொன்னேன். ඉතින් සියොන්හි පිරිසිදු කන්ද හදන පිරිස දෙවන් වහන්සේගේ ස්ට්‍රැටජි මොකක්ද? அதாவது பரிசுத்த சியோன் மீது அந்த பர்வதத்தை உருவாக்குகின்ற காரியம் என்ன, அவருடைய அந்த அணுகுமுறை என்ன? ගීතාලේ 2:4 7வது வசனத்தில் அவர் சொல்றார், ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කොට නුඹ මාගේ පුත්‍රයෙහිය අද නුඹ ජනිත කළෙමි මාගෙන් ඉල්ලන්න. தீர்மானத்தின் விவகாரம் சொல்லுவேன், கர்த்தர் என்னை நோக்கி. මේක යේසුස් වහන්සේ ගැනත් ඇත්තයි අප ගැනත් ඇත්තයි. அதுல அவர் சொல்றார், இது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் சொல்லப்படுகிற விஷயமா இருக்கிறது. විශ්වාසෝ ජනිත කළ දිනේ ඔබට මතක ඇති. அவர் எங்களை ஜெனிப்பித்த நேரம் நாட்களை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். උපමන අපි වෙනස් කරා. அவர் எவ்வளவு தூரம் எங்களை மாற்றம் அடைய ඒ ජනිත කිරීම තුලම அவர் எங்களை ஜெனிப்பித்த அந்த நாட்களில் இருந்து ඔබේ උරුමයට ජාතීන්ද ඔබේ කොටසට පොළවේ සීමාන්තය දක්වාද දෙන්නේ. அது அவர் சொல்லுகிறார், என்னை கேளும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும்
பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன். ඒ මුළු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සහ ක්‍රිස්තුස් භාව ගැන ඇත්ත දැන් ඔබටත් උරුමයට දුන්නු අය ගණන සම්පූර්ණ වෙලාද තව කොච්චර ඉන්නවද උරුමයට ඇතුල් වෙලා නැති ඔබ තුලින් උරුමයට ඇතුල් වෙන්න ඉන්න. அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விடயம், சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுடைய சுதந்திரத்தின் மூலம் எத்தனை பேர் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்? හැමදාම උදේ නැගිටලා කියන්නේ ස්වාමිනේ අද මගේ උරුමයට අයිති කෙනෙක් අද මම හොයාගන්න ඕන. நீங்க ஆண்டவரிடத்திலே காலையில் எழுப்பினோட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய சுதந்திரத்துக்குள்ளே கடந்து வருகின்ற எத்தனை பேர் මට இருக்கின்றார்கள்? නිදාගන්න දෙන්න එපා ඒක නොවි. ஆண்டவரே அது இல்லாமல் நாங்கள் நித்திரை செய்ய முடியாது. ඉතින් ඊට පස්සේ තව තිබෙනවා අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන අධිකාරීත්වය. அதற்கு பின்பு அவர் எங்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த அதிகாரத்தை குறித்து அவர் பேசுகின்றார். ඕනෑම ජාතියක දුෂ්ටකම්මේ විභාජන බිඳින්නත් அந்த இடத்திலே இரும்பு கோள்களால் அவர்களை நொறுக்கி, ඒ වගේම රජදරුවන් ඒ කියන්නේ අපෙන් ඉල්ලා සිටින ද ඥානවන්ත වෙන්න அதே போல ராஜாக்கள் உணர்வடைந்து அடைகின்ற விடயங்கள், දේශීය නායකයන්ටත් කියනවා ஞானවන්ත වෙන්න. பூமியில் இருக்கிற நியாயாதிபதிகளையும் நாங்கள் சொல்லுகிறோம், நீங்கள் நீதி உள்ளவர்களாக இருங்கள். පොළවේ විනිශ්චයකාරයන්ට කියනවා ගුරුකම් ගන්න. பூமியில் இருக்கின்ற நியாயாதிபதிகளை நாங்கள் எச்சரிக்கின்றோம். ඉතින් අපිට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරු දැන් මානසිකින් ගුරුකම් ගන්නයි. ஆனாலும் இலங்கையில் இருக்கின்ற நியாயாதிபதிகளாகவே நாங்கள் இருக்கின்றோம். 11 වෙනි පදේ තියෙනවා අපේ තුලනය. 11வது வசனத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார், ස්වාමීන්ට බහින් මෙහි කිරීම பயத்துடன் වෙවුලුම් සහිතව ප්‍රීති වීම. கர்த்தரை சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே අපි கழிவுங்கள். උන්වහන්සේගේ මහිමයට ඇතුල් වෙනකොට අපි දන්නවා මේක උන්වහන්සේගේ අවසරේ හැම නමස්කාර ගීතයක්, රැස්වීමක්, යාඥාවක්, ධර්මවාක්‍යයක් ඒ වෙවුලම සහ ප්‍රීතිය දෙකම තියෙනවා. நாங்கள் பயப்பட்டு அவருடைய அறிக்கை செய்து தீர்க்க தரிசனங்களை நாங்கள் சொல்லி அவர்களை சேவித்து நடுக்கத்தோடு நாங்கள் கழிவுகிறோம். ඒක තමයි සුද්ධස්ථානයේ ජීවිතය වෙවුලීම සහ ප්‍රීතිය. அதுதான் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு இடத்தில் இருக்கின்ற விடயமாக இருக்கிறது. වෙවුලීම සහ ප්‍රීතිය. அது නඩුකத்துடனே நாங்கள் කழிவுறுவோம். ඒක නිසා අපිට ඕන විදිහට කතා කරන්නයි සරපරස් වෙන්නයි එහෙම බෑ. උන්වහන්සේගේ සුද්ධස්ථානයේ හැමතිස්සෙම ජීවත් වෙන්න. நாங்கள் நினைக்கிறதை போன்று நாங்கள் நடந்து கொள்ள முடியாது. எப்பொழுதும் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். අපේ ගෙදර අපිට නෙමෙයි අයිති දැන්. ஏனென்றால் எங்களுடைய வீடானது எங்களுக்கு சொந்தமல்ல, அது தேவனுக்கு சொந்தமானது. දැන් මේ දවස්වල මට හෝන් එක ගහන්නම බෑ. ගැහුව ගමන් ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ඕක කාගේ උපකාරකද හෝන් එක. இப்பொழுது வாகனத்தில் இருக்கிற ஹோனை அடிக்கும் பொழுது ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கின்றால், யாருடைய உதவியை பெறுவதற்காக ஹோனை நீ அடிக்கின்றாய்? ඊයේ මම සිස්ටර් කිව්වේ නෑ මම චර්ච් එකේ ඉඳලා එනකොට රැය වුණා. நாங்கள் சிஸ்டர் நான் சொல்லவில்லை, நான் வீட்டில் சர்ச்சிலிருந்து வரும்பொழுது இரவாயிற்று. ෆ්‍රයිස් එකක් ඕල්ටේක් කරන්න ගියාම මේ මිනිස්සයා එකපාරට මෙහෙම හැරෙව්වා. நான் ஒரு திருவிழை முந்தி போகும்போது டக்குன்னு அவர் ஓவர்டேக் பண்ணார். මම මෝඩ තීරණයක් ගත්තා බ්‍රේක් ගන්න නැතුව මම ඉක්මනට යනවා කියලා. நான் பிரேக் பண்ணாதபடிக்கு நான் ஒரு முட்டாள்தனமான தீர்மானத்தை எடுத்து வேகமாக விரைந்து செல்ல முற்பட்டேன். මමත් දන්නේ නැහැ කොහොමද බේරිලා ආවේ කියලා දෙවියන්ට වැඩ තියෙන්නේ. எனக்கே தெரியல நான் எப்படி தப்புன்னு சொல்லி சில நேரங்களிலே தேவ தூதர்களுக்கு பிழைப்பதுதான். அந்த மனிதனை நான் நிறுத்தினேன். ටිකක් වයසක මිනිස්සෙක්. கொஞ்சம் வயதான ஒருவர். මම මේ කිව්වේ ගොඩක් මෙහෙතරලා කිව්වට හැමතිස්සෙම අපි අවදියෙන් ඉන්නවා. ஏன் நான் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் எப்பொழுதும் நாங்கள் கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்கிறோம். වෙවුලුම් සහිතව ප්‍රීති වීම, அது அவருக்குள்ளே நாங்கள் மகிழ்ந்திருப்பது, පුත්‍රයන්න් සිමීම, நாங்கள் புத்திரரை முத்தம் செய்வது, මේක මේ අතිශය සමීප ස්ථානයට අපි කැමති කියලා අපි තීරණයක් ගන්නවා. நாங்கள் அவருடைய காரியத்திலே மிகவும் நெருக்கமாய் கடந்து வர வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானத்தை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරන தேவன் எங்களை